गल यह कि अज साडे कोल साडे पठानकोट तो हरसिमरन बाजवा जी, जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने और सुनील जाखड़ जी ने ऑबजरवर ला के जीरे दे विच उम्मीदवारों की चोण करने लई भेजिया है कि जिन्हों ने आने वाले 2022 के इलैक्शन की नींह रखनी है। और सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहता कि मैं अगे स्टेज पर भी इस गल का ऐलान किया कि मैं आपां इलैक्शन कराने आ, चाहे कोई पार्टी जिहड़ी आ वो आपदे कागज़ भरे, कोई पार्टी, क्योंकि पार्टियां मुड़ के बहाना बना लैंदियां ने जी कि सानू कागज़ नहीं भरन दिते, सरकार धक्का करदी है। जे किसी दे पेपर गलत भी हुंदे होए तो उहदे मैं घरे जाके ठीक करावांगा, पर यह है कि बई इलैक्शन लड़िओ मैदान दे विच, फिर ही पता लगदा किहड़ा भलवान नितर के अगे आउंदा। किहड़े ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ? मैं तो विकास के मुद्दे के उत्ते, क्योंकि अज तो पहला मैं जिहड़ा 4 साल का विकास जो जीरे हल्के च कीता है, मैं आपदा रिपोर्ट कार्ड लैके उन्हां वोटरां दे कोल जावांगा और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार ते वोट मंगांगा। जे तां काम कीता है तो लोग ईमानदारी नाल वोट पा देण, जे मैं काम नहीं कीता तो इहो जिहा चौकीदार रखना भी नहीं चाहिए, फर्ज बनदा। और पूरे देश के नागरिक जिहड़े ने अज आपो अपना फर्ज जिहड़ा निभा रहे आ। और चाहे जदों की भी असी गल करिए, सब तो पहला सुनील जाखड़ जी ने 7 जून तो लैके उदों तो लैके असी इन्हां बिलों का विरोध करते आ रहे हैं। और साडे जिहड़े MP साहबान आ, चाहे रमनीत सिंह बिट्टू की गल कर लईए, चाहे जसवीर सिंह डिंपा की गल कर लईए, चाहे गुरजीत सिंह औजला की गल कर लईए, चाहे बाकी जिहड़े साडे MP साहबान ने, इन्हां ने उदों तो ही लैके उस सरकार का विरोध किया कि यह काला कानून जिहड़ा मौत के वारंट जिहड़े किसानां लई जिहड़ा कानून पास किया गया, इन्हूं कानून नूं रद्द किया जाए। और इसे तहत ही कि सैशन बुलाया जाए साडे MP साहबाना ने। और असी जिहड़े कि अज 37 दिन हो गए कि जिहड़े जंतर मंतर ते धरना ला के बैठे हैं। और जो किसान जथेबंदियां ने प्रोग्राम दिता, चाहे वह भुख हड़ताल दा सी, चाहे वह देश बंद की काल सीगी, चाहे मोदी का विरोध करने की गल आई, थालियां वजा के वो भी किया। और हुण जिहड़ा जथेबंदियां ने जिहड़ा ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि 26 तरीक नूं आपां उत्थे परेड दे विच शामिल होना है। और इसे करके अज मैं खास तौर पर अज तां आपदे हल्के दे विच सारिआं नूं बेनती करन पहुंचिआ कि 25 तरीक नूं 10 वजे दाणा मंडी तो आपां ट्रालियां ट्रैक्टर लैके जिहड़ा इत्थों जथा जिहड़ा है कि वो रवाना होवेगा। और किसानी दे झंडे हेठ, किसान यूनीयन दे झंडे दे हेठ असीं उन्हां किसानां दी हिमायत करांगे। और पार्टीबाजी तो उपर उठ के हर एक व्यक्ति नूं उत्थे जाना चाहिए है, पहुँचना चाहिए, उस जग दे विच हिस्सा पाउणा चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई जिहड़ी वो साडी अणख दी लड़ाई आ और सानूं वध चढ़ के हिस्सा पाउणा चाहिए। ऑर्डर आया है इस संबंध दे विच, उस तुसीं फैसले नूं किवें देखदे हो? गल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा फैसला किया वो एक मिली भुगत आ। सुप्रीम कोर्ट कहंदी है, सुप्रीम कोर्ट भी जिहड़ी नरेंद्र मोदी दी है। और तुसीं एक चीज़ वेखो कि जिहड़े 4 मैंबर पाए आ, जिहड़े साडे किसान यूनीयन के जिहड़े लीडर जिहड़े मंत्रियों के नाल मीटिंग करते हैं, जिहड़े 40 के वध जिहड़े उत्थे मीटिंग करके आउंदे, उन्हां चों एक भी मैंबर नहीं लिया गया। पहली गल तो मैं इस गल की निंदा करदा। और मैं ये गल कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिहड़ा है बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि जिहड़ा स्टे जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट कोल इन्नी पावर आ, वो इस कानून नूं रद्द कर सकती सी। और जो 26 दे विच जो इन्हां ने सिर्फ की कि सरकार ने इन्नी एप्लीकेशन दी कि 26 नूं ये किसान ट्रैक्टर रैली ना करन, और ट्रैक्टर रैली नूं रोकण लई और सिर्फ की है कि एक जिहड़ा स्टे लाया। पर किसान जथेबंदियां दी कॉल आ गई है कि 26 नूं जिहड़ी परेड दे विच असीं शामिल होवांगे और वध चढ़ के पूरे देश दे विचों हर किसान, हर मजदूर, हर व्यापारी जिहड़ा उत्थे 26 तरीक नूं जिहड़ा पहुंचेगा और आपदा फर्ज निभाएगा। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। और मैं एक गल कहनी चाहता है कि ਜਿਹੜੇ लोग उत्थे नहीं गए, एक उत्थे जाके वेखो कि असल रब जिहड़ा वो संगत च वसदा। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 26 ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡੋਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਸਮਾਨ ਨੇ,
ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ। ਅੱਜ ਆਪਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਹਰਸਿਮਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਫਿਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝ ਕੇ 26 ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ 'ਚ ਔਰ 26 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਗਰੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਟਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਪਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਪਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੀਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਔਰ ਪੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, 17 ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 17 ਦੀਆਂ 17 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀਰੇ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਤਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੇ ਆਫ ਵਰਕ ਕੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓਗੇ? ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਟੀਮਸ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਵੈਦਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੈਪੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ 2022 ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਔਰ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ। ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਭਰੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਦੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਕੋਟਾ 50% ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਗੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਮਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਸ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਦੂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਟਿਕਟਾਂ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਐਮਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਉਹ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਡੱਕਾ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ
ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 47 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਿਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਰੇ ਆ, ਕੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਲਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਕਸਬੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਖੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਖੂ ਦਾ ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਲ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੱਕ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦਾ ਕੀ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਚੈੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਨਾ ਵਪਾਰੀ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਿੱਤ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ 31/7 ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿਦ ਹੈਲਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੋਲਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 55 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ, ਇਹ ਸਟੇ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਚੰਗਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਹੁਕਮ ਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੇਸ਼